anyone could start the recording. I guess it's not yet started. All right, thank you. So, could anyone tell me what was the last thing you remember from yesterday? Slide number 34. Deletion on DLL. 34, deletion of DLL. Did we finish it? Did we finish the DLL, or are we going to look into it today? Comparison algorithm, insertion, deletion. Yes, sir. We have. All right, so slide 34, right? Single linked list deletion done. DLL deletion algorithm. Have you looked into this? No, sir. Okay. So, how well do you remember single linked list deletion? It depends. Your understanding of this class will be dependent on that. Especially not entirely the class, but the deletion of the DLL deletion algorithm. So what it does is that we'll see what it does in the next slide. So the goal here is to delete the first node. Okay. If you remember it correctly, you may recall that I told you all that we solve DLL insertion, deletion, and such by using forward SLL and backward SLL. Correct? If you recall it well. So what it has done, what is being done here in step 1 is that the node to be deleted, is this, the one that is DL ले जसको address छ त्यही node delete गर्नुपर्ने is the goal here. You delete गर्नुपर्ने भने के गर्नुपर्छ भने यो त first node, right? We need to make BAT the first node, which means the predecessor address in BAT should be set to null, and then the first address here should be set to the address of BAT, which is currently in the successor of ANT right now. Is this clear? You तीनटा कुरा clear, sir? Do I have to repeat? Yes, sir. All right, thank you. So yes, as in, do I need to repeat it, or did you understand? Yes? मैले बुझेन है, तपाईको साउन्ड अलि सानो आएको छ. रिपिट गरौँ कि बुझ्नुभयो तीनटा पोइन्ट? बुझ्यो रे सर. बुझ्यो रे. Okay, thank you. So now basically we know what the end DLL looks like. We can visualize it. So to do that, we make use of here, not we, but this algorithm has made use of these two variables called as PRAD and SUCC, and these are the predecessor and successor of the node that has to be deleted. So the predecessor of ANT is null, correct, because there is no address here, it's null, and then that of successor is the address to the node BAT, which is why यसले पनि ANT मै point गरेको छ, यसले पनि BAT मै point गरेको छ, right? ANT, the node with the element ANT is pointing to the node BAT, and then the node this SUCC is also pointing to the successor node of the node that has to be deleted. So what it does is that we've already learned about forward SLL. So forward SLL ma के गर्छ भने it deletes the node ANT. Okay. While deleting the first node in a forward SLL or in a SLL, we learned that we change the link to the first node and point it towards the second node. Basically ANT मा भएको जुन successor को address छ त्यसलाई first मा copy गरेको छ, and then this step is done.
But in detail, if we need to go of this, if we need to go about step 2 and 3, we need to go back and check the deletion of single linked list. Okay. Similarly with this one, on a backward SLL ma ke huncha bhane, let me just move ahead. In the backward SLL, what happens is that in the third step के हुन्छ भने अब सेकेन्ड स्टेपमा के भएको छ, we have changed the we have done the forward SLL operation, the required forward SLL operations, and then we need to go to the we need to take care of the backward SLL, right? So backward SLL ma what happens is that if BAT is the first node, the predecessor address in the double DL in the DLL should be null, right? जसरी ANT फर्स्ट आइटम हुँदाखेरि यसको predecessor address null छ, right? predecessor null छ, त्यसरी चाहिँ BAT मा null हुनु पर्यो. That's one work. All right. And what are the other work here? अरु काम के छ यसमा गर्नुपर्ने? Can anyone tell, or is that all? गर्नुपर्ने के छ अब? BAT को predecessor address null बनाउनु बाहेक अरु केही छ यसमा? Is there anything else? Anyone? Okay, since there I'll keep the के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? सर त्यो प्रिडिसेसरको एड्रेस चाहिँ त्यहाँ नल बनाउने होला त्यति. अनि अरु त्यस बाहेक चाहिँ केही छ? अरु त खै सर छैन होला है. ल हेरौँ है. लाग्दैन मलाई. छ जस्तो लाग्दैन होला, हेरौँ. यस BAT को एड्रेस चाहिँ त्यो BAT नोड भएको एलिमेन्टको BAT एलिमेन्ट भएको नोडको एड्रेस इज सेट टु नल एन्ड देन इट टर्मिनेट्स. सो द्याट वाज इट. केही छ कि तपाईहरुले सोच्नु छ भनेर मैले सोधेको. सो देन डिलिसन इज डन. फर्स्ट आइटम चाहिँ अब सिमिलरली इफ वी नीड टु डिलिट द इन्टरमिडिएट नोड डिलिट गर्नुपर्ने बेलामा के हुन्छ? when we need to delete the intermediate node, what we need to do is that preceding forward preceding and then succeeding nodes address we need to take care of it. Okay, we do it in a similar way. Here the deletion is being done for the node that contains the element EEL. Why does it take the last step? Oh yeah, this one, right? So if we need to delete EL, what we need to make sure is that in a forward SLL, the node in a forward SLL, the link of the node containing the element DOG should be set to that of the link of the node containing the element FOX in a forward SLL, correct? And then in the backward SLL, we need to make sure that the successor link of the node containing the element FOX should be set to DOG if we break it down. And then the last and first, we don't need to change any address on that. So let's see how it's done. Delete गर्नुपर्ने node लिएको छ, right? And then त्यसको predecessor र successor चाहिँ choose गरिएको छ, PRAD र successor भनेर. Delete node DEL whose predecessor is PRAD from the forward SLL headed by first भनेर भनिएको छ. Forward SLL बाट EL delete गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भने
यो डबल लिङ्क लिस्टको डिओजीमा जुन भएको सक्सेसरको एड्रेस छ इट हेज टु बी चेन्ज टु द्याट अफ द एफओएक्स इन केस इन दिस केस एसयुसीसीमा भएको एड्रेस यसमा कपी गरेपछि यता जान्छ. सो इट हेज डन द सेम. Okay, it has done the same on step 2. If you are confused about this change of your deletion को बारेमा confused हुनुहुन्छ भने please refer to the previous slide on SLL deletion. That will make it more clear for you. कसरी चाहिँ ठ्याक्कै गर्नुभयो that अनि त्यसको we have the recording. I have already explained it well over there. So त्यो refer to that and you will understand if there is any confusion here. But if you know how, if you are clear on how to delete, how to make deletion on single linked list, then this is pretty easy for you. Similarly, on a backward SLL, the same happens is that you fox भएको node ले यता यसलाई point गरिरहेको छ भने EL मा point गरिरहेको छ, यसको EL को address छ भने यसमा अब DOG को address राख्नु पर्ने हुन्छ, which is the address of PRAD, right? So त्यो गरिसके पछाडि forward is taken care of and then backward is also taken care of and the node EL is successfully deleted. If you compare the insertion and deletion in single linked list and double linked list, the insertion is of a constant order and the insertion is of a constant order and the deletion for SLL is of a linear order, but then of the DLL is of a constant order. This is because हामीले कुन लिंक कुन डिलिट गर्ने भनेर त हामीलाई दिएको हुन्छ, राइट? कुन डिलिट गर्ने भनेर हामीले दिएपछि चाहिँ कुन इन्सर्ट अथवा कुन पोजिसनमा डिलिट गर्ने भनेर दिएपछि चाहिँ हामीले एड्रेसहरु फाइन्ड गरेर रहनु परेन, प्रिडेसेसर र सक्सेसर लिएको थियो. सो गिवन एल्गोरिथम द इन्सर्सन for SLL and DLL is both of a constant order, while the deletion of a single linked list deletion algorithm for this takes is of a is of order is of a linear order, is of order n, and that of a DLL is of a constant order. So search for a given target value in a linked list. How do you search for a given target value in a linked list? If you look at the first step, you can see that for each node CUR in the SLL added by first repeat भनेर भनिएको छ, element match गरेको छ र current को यदि भेटियो भने if it is matched, it returns the answer CURR. Okay, for each node CURR भनेर भनिएको छ. Otherwise, it terminates with answer none, which is not found. DLL linear search list is similar, except that we can search from last to first if preferred भनेर भनिएको छ. Okay, so this is a really simple SLL. We are looking for the item 11. Okay, we start from the first single linked list, right? We start from the first, we match the element. If we do not find it, then we move on to the other node. If there is no match, we move on to the successive other nodes. And when we come to this node here, we find that 11 matches to this to the element of this node, which is also 11, and we return this node. Okay, the address. So that is how search has been done here. But if it was a double linked list, what would have been different is that अब forward र backward जुनमा पनि सर्च गर्न मिल्थ्यो, लास्ट बाट सर्च गर्न पनि हुन्थ्यो. ओके, अब it depends on us. अब algorithm बनाइयो भने अनि we know that the linked list is sorted. It contains the words in a dictionary. Okay, अब त्यसलाई बाइनरी वेमा पनि हामीले त्यसलाई गर्न सक्थ्यौ. कसरी भने यदि चाहिँ वर्डहरुको इन्डेक्स हुन्छ र यदि हामीले टु पार्ट्समा डिभाइड गर्न सक्थ्यौ, from A to sum, okay, A to sum, and then remaining B to sum to Z. Okay, sum to Z भन्नाले अब A देखि Z सम्म हुन्छ वर्ड्सहरु, right? So what comes in the middle?
Let's say I have divided into P. So A देखि P सम्म डिवाइड गरेर P देखि Z सम्म डिवाइड गरेर अब यदि लास्ट यदि सर्च गरेको वर्ड P अथवा Z देखि स्टार्ट हुन्छ भने चाहिँ लास्ट आइटमबाट लास्टबाट सर्च गरिन्थ्यो होला. यदि फर्स्टबाट हुन्थ्यो भने चाहिँ यदि A देखि P को बीचमा भएको वर्ड हुन्थ्यो भने from starting from A to P we would have to search it from the first item. So depends on तपाईहरुले कसरी एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ. So DLL linear search is similar except that we can search from last to first if preferred. Analyzing this, in the worst case scenario, भेटिँदै नभेटेको केसमा के हुन्छ भने भेटिँदै नभेटेको केसमा के हुन्छ भने last सम्म आउँछ n number of it does the n number of operations, n number of comparisons, and then it doesn't find it. But in an average, we can say that n plus 1 upon 2 median तिर 20 तिर भेटिएला भनेर एउटा we can say that. So let's see the next slide. It tells us that if the search is successful, comparisons average number of comparisons would be n plus 1 upon 2. If the search is unsuccessful, the number of comparisons would be n. Nevertheless, कुनै पनि केसमा successful in unsuccessful केसमा the time complexity is of order n, is of a linear order. जति धेरै लिंक लिस्टको आइटमहरु बढ्यो त्यति धेरै चाहिँ लिनियरली सर्च गर्दाखेरि चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटी पनि बढ्दछ. ओके, यसमा स्पेसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कति स्पेस लिइराको छ? त्यो त स्टेपको बारेमा यदि we talk about the space, what is the time, what is the space complexity of this? Anyone? Is it using some storage? And if it is so, what is the order of it? Of course, it is consuming some storage. यसमा करेन्टमा भ्यालु राख्नु पर्ने छ, राइट? करेन्टको भ्यालु राखिएको छ, यसमा भयो. त्यसपछि कम्प्यारिजन्सहरु चाहिँ भएन. So it is of a linear order. Okay, the space complexity is of a not a linear order, of a constant order. एउटा मात्र स्पेस लिइराको हुन्छ. यता हेर्नुस् न, CR को भ्यालु चेन्ज भइराको हुन्छ. र यो फर्स्ट स्टेपमा कुनै असाइनमेन्ट छैन. Just comparisons and terminate with answer none. So the space complexity of this is of a constant order. So this one, I've uploaded a slide yesterday, and what you can do here is that you algorithm animation, and you check the implementation. If you have question, please let's talk about it. You can text me, or we can discuss it on the class. But first, you need to take care of it. All right. So this brings us to the end of linked list. For now, this is all that we are covering. For now, this is all we are covering for linked list. If there is any question on linked list, do ask. But if there is none, you can take a 4 minutes break. Go freshen up. Please be back by 9:25. If there is any question, do ask. सर अघि हजुरले त्यो डब्ल्यू लिंक लिस्टको डिलिसन पढाउँदै हुनुहुन्छ नि सर? हजुर भन्नुस् न. सर म त्यहाँ थोरै डिस्कनेक्ट भएको थियो मेरो, अनि त्यो थोरै बुझाइदिनु न सर. स्टेप सेकेन्डदेखि. र त्यसको लागि मैले तपाईलाई एउटा क्वेशन गर्छु हैन, डिपेन्ड्स अन द आन्सर दैट यु टेल. सिंगल लिंक लिस्टको डिलिसन बुझ्नु भएको छ कि छैन? सिंगल लिंक लिस्ट बुझेको छ सर अलिकति. अलिकति हैन, राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ कि छैन? किनभने जुन DLL को जुन यो एल्गोरिथम छ नि, यसले सिंगल लिंक लिस्टकै आधारमा यसले सिलेक्ट गरिरहेको हुन्छ. सिंगल लिंक लिस्टमा जसरी डिलिट गरिएको थियो त्यसरी नै गरिरहेको हुन्छ. सो यदि सिंगल लिंक लिस्ट बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ आई रेकमेन्ड यु फर्स्ट हिजोको क्लासको रेकर्डिङ चेक, लास्ट वर्किङ डेको क्लासको रेकर्डिङ चेक गर्नुहोस् हैन, अनि यसको कुरा गरौँ. छ भने चाहिँ म अहिले डबल लिंक लिस्ट नै हेर्छु, के गरौँ? बुझेको छ सर सिंगलको त त्यो प्रिडिसिङ र सक्सेसरको. सो तपाईहरु कसैलाई ब्रेक लिन मन छ भने प्लिज यु क्यान टेक अ ब्रेक. Be back at 9:25. By then I will be answering to the question of Anas. So DLL deletion, right? Okay, I'll cover it.
बट इन अ बिट एउटा अलिकति पेसमै कभर गर्छु. सो अनुस 4 वटा केस हुन्छन् डिलिसन गर्ने बेलामा. जस्तै हाम्रो सिंगल लिंक लिस्टमा भएको जसरी सिमिलर टु डबल लिंक लिस्ट नोड एउटा मात्र नोड भएको केसमा डिलिसन गरिन्छ. फर्स्ट नोडलाई डिलिसन गर्नुपर्ने हुन्छ, लास्ट नोडलाई डिलिसन गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टरमिडिएट नोडलाई डिलिसन गर्नुपर्ने हुन्छ. यी 4 वटा कन्डिसनहरू हुन्छन्. द डिलिसन एल्गोरिदम निड्स लिंक टु डिलिटेड नोड सक्सेसर एन्ड प्रिडेसेसर भनेर भनिएको छ. ओके, द डिलिसन एल्गोरिदम जुन हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छ एल्गोरिदम, इट निड्स द लिंक टु द डिलिटेड नोड्स सक्सेसर एन्ड प्रिडेसेसर. सपोज 3टा आइटम 4 वटा आइटम छ भने let's say that in this linked list there are 4 items here, so 5 items here. So यदि हामीले 11 डिलिट गर्नुपर्ने हो भने 6 र 14 को एड्रेस चाहिन्छ भनेर भनेको छ. ओके, डबल लिंक लिस्टमा. ठिक छ यतिसम्म? त्यो बुझेको छ. ठिक छ, आई एम कभरिङ द बेसिस. अनि किन यो स्लाइड सो के भयो? Yes, here. Step 2 र step 3 अनुस यो सिंगल लिंक लिस्ट को डिलिसन हो. But we'll talk about it on a very brief. जति 9 already 9:25 almost. So डिलिट गर्नुपर्ने नोड A and T छ है, फर्स्ट नोड छ. प्रिडेसेसर र सक्सेसर के हुन्छ? A and T को प्रिडेसेसर र सक्सेसर के हुन्छ अनुस? सर A and T को प्रिडेसेसर त खाली त्यो नल छ सर. हजुर. अनि सक्सेसर चाहिँ ब्याट राइट. सो PRED र SUCC मा के आउँछ? त्यसको एड्रेस आउँछ. PRED will become null and then SUCC will have the address of BAT of the node element BAT, which is the same as the A and T को सक्सेसर को नोड. यति बुझ्नु भएको छ है? यस सर. अब मैले के भनेको थिएँ, फरवर्ड एसएलएल र ब्याकवर्ड एसएलएल मा सल्भ गर्नुपर्छ डिलिसनलाई अथवा कुनै पनि प्रब्लम डबल लिंक लिस्टको. सो फरवर्ड एसएलएल मा हेर्दाखेरि कुन के कुरा चेन्ज हुन्छ, के कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा? अब यदि A and T डिलिट गर्ने हो भने के कुरा वी नीड टु मेक श्योर दैट इट stays intact is that the first को जुन एड्रेस छ फर्स्ट मा भएको एड्रेस हेडेड बाइ फर्स्ट. ओके, फरवर्ड एसएलएल हेडेड बाइ फर्स्ट को जुन एड्रेस छ A and T को त्यो चाहिँ SUCC को एड्रेस हुनुपर्छ हो, which is the address node containing the element BAT हो. जस्तै कि यो फर्स्टले A and T मा पोइन्ट गरिरहेको छ भने यो फर्स्टले केमा पोइन्ट गर्नु पर्यो? BAT मा, राइट? हाउ क्यान वी डु दैट? वी क्यान मेक युज अफ दिस SUCC. स्टेप 2 मा त्यही गरेको छ. सिंगल लिंक लिस्टमा तपाईले कसरी डिलिसन गर्नु भएको त्यही स्टेप 2 मा सल्भ गरिएको छ. र स्टेप 3 मा ब्याकवर्ड एसएलएल मा के गर्नुपर्ने हुन्छ? यदि A and T डिलिट गर्ने हो भने BAT को प्रिडेसेसर को एड्रेस नल हुनुपर्छ, राइट? फर्स्ट को भइसक्यो. यस. सो त्यसलाई के गरिन्छ? नल बनाइन्छ. ओके, सो अघिकै स्टेपमा गयौँ हामी. अघिकै जुन हाम्रो एसएलएल को डिलिसन थियो अस्तिको क्लासमा हामीले डिस्कस गरेको. सो त्यही कुरा नै हो. र यति गरेपछि यो चाहिँ यसरी टर्मिनेट भएको छ. सो बेसिकली जुन सक्सेसर र प्रिडेसेसरको असाइनमेन्टहरुको बारेमा अलिकति कुरा गरे, तर विस्तृत रूपमा किन कुरा गरिन भने स्टेप 2 एन्ड स्टेप 3 आर एसेन्शियली डिलिसन इन सिंगल लिंक लिस्ट, बट इट इज ओन्ली फर फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड एसएलएल. अनुस इज इट क्लियर नाउ कि स्टेप 3 र स्टेप 4? ठीक छ. स्टेप 2 र स्टेप 3 बारेमा कुरा गर्नुपर्छ त अझै. सो त्यो हेडेड बाइ लास्ट र हेडेड बाइ फर्स्ट भनेर अलि कन्फ्युजिङ भएको रहेछ. हेडेड बाइ फर्स्ट र हेडेड बाइ लास्ट भनेको के भने जस्तै DLL भयो हैन, यो DLL छ. हामीले अहिले त A and T छैन, BAT र CAT मात्रै एलिमेन्ट छ अहिलेको पोइन्टमा. सो फर्स्ट हेडेड बाइ फर्स्ट र हेडेड बाइ लास्ट भनेको चाहिँ जुन यो फर्स्टमा भएको एड्रेस छ नि, यो लास्टमा भएको एड्रेस र फर्स्ट भएको एड्रेस हो, राइट? सो यसमा यदि तपाईले मैले यसको भ्यालु चेन्ज गर्दिए, फर्स्टलाई मैले लास्ट भन्दिए अनि लास्टलाई मैले फर्स्ट भन्दिए रे हो. र मैले अब के भन्छु भने DLL हेडेड बाइ लास्ट एन्ड फर्स्ट भनेर भने. ओके, सो इट इज जस्ट अ रिप्रेजेन्टेसन अफ द एड्रेस के फर्स्ट र लास्टको एड्रेस मात्रै हो त्यो है. अब यहाँ त अब त्यो मेमोरीमा भएको हेक्साडेसिमल त राखिदैन, राइट? सो यसमा फर्स्ट र लास्ट भनेर हामीलाई के भनिएको छ भने फर्स्टको एड्रेस छ हेडरमा माथिपट्टि, तलपट्टि लास्टको एड्रेस छ. बुझियो? बुझ्छु सर.
यसमा चाहिँ के त सिंगल लिंक लिस्टमा हामीले गर्दा बेला हेडेड बाइ फर्स्ट भनेको त याद छ स्टार्टिङ नोडको त एड्रेस चाहियो नि कुनै पनि सिंगल लिंक लिस्टमा अथवा कुनै पनि लिंक लिस्टमा डबल लिंक लिस्ट हो भने स्टार्ट र एन्ड को एड्रेस चाहियो इन्टरमिडिएट नोड डिलिट गर्नुपर्ने बेलामा आउनुस् के कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ भने जुन डीओजी र सपोज इफ वी आर गोइङ टु डिलिट ईएल है ईएल सक्सेसर एड्रेस डीओजी एलिमेन्टको सक्सेसर एड्रेस चेन्ज गर्नुपर्छ एन्ड सिमिलरली एफओएक्स नोड भएको एफओएक्स एलिमेन्ट भएको नोडको प्रिडिसेसर ईएल बाट डीओजी कोमा चेन्ज गर्नुपर्छ राइट दैट इज अल दुईटा कुरा गरे भने पुग्छ इन्टरमिडिएट नोड डिलिट गर्नको लागि हामीसँग प्रिडिसेसर र सक्सेसर भ्यालुहरु छ राइट पीआरईडी भनेको डगको एड्रेस हो एन्ड देन यो डगको एड्रेस हो अनि एससीसीसी भनेको फक्सको एड्रेस हो सो त्यो चेन्ज गरिएको छ हो पीआरईडी र एससीसीसी मा स्टोर गरियो एड्रेस त्यसपछि फरवर्ड एसएलएल मा डगको सक्सेसरलाई चेन्ज गरेर एससीसीसी डगको सक्सेसरलाई चेन्ज गरेर एससीसीसी को भ्यालु जुन चाहिँ फक्स एलिमेन्ट भएको नोडको भ्यालु सेट गरियो फरवर्ड एसएलएल मा अहिलेको लागि काम सकियो त्यसपछि सिमिलरली विथ द ब्याकवर्ड एसएलएल ओके फक्स एलिमेन्टको सक्सेसर कुन छ ब्याकवर्ड एसएलएल मा ईएल छ ईएल लाई सक्सेसर नबनाएर डीओजी लाई सक्सेसर बनाउनु पर्ने छ डीओजी को एड्रेस पीआईडी मा छ त्यही कुरा कपी भएको छ ओके सो प्रिडिसेसर र सक्सेसर कसरी चेन्ज गरिएको छ र ईएल इज डिलिटेड यो ईएल अब चाहिदैन हामीलाई एन्ड इट टर्मिनेट्स इट इन दिस वे अनुस बुझ्यो यस सर बुझ्यो सर बुझ्यो ओके थ्यांक यू ल हाम्रो 9:25 भन्दा 9:30 नै भयो नो प्रब्लम आई होप all of you are back let me just check if my students are attentive or not Mr. Neeraj Shrestha okay good Suyog Bhatrai no problem Smriti Shrestha Yes, sir. All right, thank you. Raksha? Yes, sir. Mr. Janis? यस सर All right. Okay, Suresh, are you back? Yanji? Yes, sir. Okay, Rahul. सुरेश भाइको चाहिँ के प्रब्लम भएको माइकको हो कि च्याटमा माइकको प्रब्लम छ भने च्याट पठाउन भन्नुहोस् ओके सुरेश भट्टराई हजुर हजुर सुरेश भट्टराईले मैले कल गरेको उहाँले ओके यस इज आन्सरिङ नाउ सुयोगलाई भन्नु भएको थियो यार सर सुयोगलाई भनेको थिए त्यही भएर म नबोलेको सुयोगलाई चाहिँ होला सुयोग भट्टराई रहेछ ओके सुयोग भट्टराई ओके है त राहुल सही अटेन्डेन्स दिने आधार अलिक कम हुन्छ के बोलाएर नबोलेपछि अथवा च्याट नपठाएपछि ओके पुट्स मी इन अ डिफिकल्ट पोजिसन प्लिज लेट हिम नो सुयोग भाइ ओके एनीवन KLMNO ओम इज एब्सेन्ट अलराइट एन्जिला तपाईको कनेक्सन ठीक छ अहिले एभ्रीडे क्लास लिँदाखेरि कनेक्सनले दुःख दिएको छ कि छैन छैन है ओके द्याट्स गुड टु नो विकिता बुझिराख्नु भएको छ क्लास Yes, sir. यो भन्दा अघिको क्लास छुटेको कभर अप गरिसक्नु भयो छैन सर अब यो सकेपछि हेर्छु ओके यो सकेपछि त्यो हेर्नु अनि फेरि हेर्नु नत्र भने आजको स्टेप 2 र 3 बुझ्नु हुँदैन है रिलेसनमा जुन कुरा गर्नु ओके थ्यांक यू अब हामी we have finished linked list को linked list for now Java implementation आफै हेरेर आउने जसलाई इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरुले र हामी यसको कुरा गर्ने छौं नेभरदलेस हामीले सी हरुमा एक्जिक्युट गर्नु बाँकी नै छ ओके अहिले हामी थ्योरी मात्र पढिरहेको छौं visualize we are developing our ability to visualize different data structure their time complexity
their space complexity, how we can delete एउटा formal logic चाहिँ हामीले एउटा दिमागमा सेट गरिरहेको छौँ. We haven't executed them yet. We will do that, but let me first finish this theory सकेर हामी त्यो गर्नेछौँ. Okay, all right. Also हिजो मैले लिंक लिस्ट अपलोड गरिदिएको थिएँ, राइट? I did upload it. So त्यसमा चाहिँ कसैलाई केही छ? कसैले पनि केही सोध्नु भएन? सो मैले चाहिँ त्यसमा अब धेरै कुरा गर्दिन. यसमा पूर्णविराम, आजको लागि पूर्णविराम लिंक लिस्टमा. अब आज हामी पढ्न गइरहेको अर्को टपिक चाहिँ स्ट्याक एडिटी हो. स्ट्याक एडिटी, stack concepts, stack application, or stack ADT requirements and contract, implementation of stacks using arrays and linked list, and stacks in the Java class library भनेर यो ओभरअल स्लाइड्सहरुमा हामीले यी कुराहरु सिक्ने छौं. ADT, एब्स्ट्र्याक्ट डेटा टाइप. हामी ADT मा जाउँ. के चाहिँ ADT भनेको? हामीहरुले सेकेन्ड च्याप्टरको रूपमा पढेको थियो एडिटी, बिकज तपाईहरुको फर्स्ट युनिटमा मैले पाएको मोड्युलमा डेटा टाइप अनि एडिटी चाहिँ कभर गर्नु भनेको थियो. एडिटी को बारेमा हामी के याद गर्न सक्छौं? डेटा टाइप हुन्छ. एभ्री डेटा टाइपसँग भ्यालुज, अपरेसन्स एन्ड डेटा रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ, तर एडिटी मा भ्यालुज र अपरेसन मात्र हुन्छ. डेटा रिप्रेजेन्टेसन इज नट मच अफ आवर कन्सर्न. रिक्वायरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट र इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छन्. ती भनेको के हुन् भने कन्ट्र्याक्ट हुन्छ. कन्ट्र्याक्टमा सेट अफ भ्यालुज र अपरेसन्सको बारेमा कुरा गरिएको हुन्छ, र तर कन्ट्र्याक्टमा डेटा रिप्रेजेन्टेसनको बारेमा कुरा गरिएको हुँदैन. कन्ट्र्याक्ट डज नट स्पेसिफाई द डेटा रिप्रेजेन्टेसन नर द एल्गोरिदम युज्ड टु इम्प्लिमेन्ट द अपरेसन्स भनिएको छ. एडिटी प्रोग्रामर हुन्छ. सेपरेसन अफ कन्सर्न हुन्छ एडिटी मा. कन्ट्र्याक्ट में के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्ट हैज द अज्युम एप्लिकेसन अफ रिक्वायरमेन्ट अफ है त्यो के चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्छ, मिनिमल बेसिसहरु के कभर हुनुपर्छ भनेर कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ. अज्युम एप्लिकेसन रिक्वायरमेन्ट त्यो पूरा भयो भने एप्लिकेसन रिक्वायरमेन्ट इज कम्प्लिट. सो एडिटी रिप्रेजेन्टेसनमा हामीले पढेको थियौ डेटा रिप्रेजेन्टेसन मस्ट बी प्राइभेट. Algorithm data representation must cover all possible values and algorithm must be consistent with the data representation भनेर भनिएको थियो. र अर्को यसमा हामीलाई युज हुने आज अहिले कुराहरु चाहिँ कन्स्ट्रक्टर्सहरुको कन्स्ट्रक्टर, एक्सेसर र ट्रान्सफर्मर के हो भने कन्स्ट्रक्टर इज एन अपरेसन दैट क्रिएट्स द भ्यालु अफ द एडिटी. सपोज डेट कन्स्ट्रक्ट गरिएको थियो, डेटलाई बनाइएको थियो, डेट भन्ने. So that is the constructor part. Y, month र day भनेर हामीले गरेको थियो सुरुका क्लासहरुमा. नट एक्ज्याक्टली द स्टार्ट. सेकेन्ड मा मैले यो हेरेको थिएँ. एक्सेसरमा के थियो मैले यो एक्सप्लेन गरेको थिएँ. एक्सेसरमा के थियो? इज एन अपरेसन दैट युजेस द भ्यालु अफ द एडिटी टु कम्प्युट अ भ्यालु अफ सम अदर टाइप. डेट एडिटीलाई यदि इयर नम्बर एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने थियो भने त्यो अपरेसन एक्सेसर थियो. र यदि डेटलाई चाहिँ फरवर्ड गरिएको थियो 15 दिनले भने त्यो अपरेसन ट्रान्सफर्मर थियो. ओके, यति कुरा सम्झिसके पछाडी वी क्यान इजिली डाइभ अन टु स्ट्याक एडिटी. त्यो फर्स्ट सेकेन्ड क्लास थियो. एब्सेन्ट भएको साथीभाइहरूले पनि तपाईहरुले पनि चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्टर, एक्सेसर र ट्रान्सफर्मरहरुको कुराहरु चाहिँ मेरो अजम्पसन के छ भने यु नो दैट है, किनभने अब एडिटी पढ्दाखेरि ती कुराहरु इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट. नत्र भने त्यो जावाको कोडहरु हुन्छ, कमेन्टमा कन्स्ट्रक्टरहरु लेखिरहेको हुन्छ, त्यो नबुझ्न सकिन्छ. सो त्यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने गो ब्याक टु दैट एन्ड चेक द रेकर्डिङ. एन्ड त्यसमा पनि अनि पढेपछि पनि आएन भने, एफोर्ट दिएपछि पनि बुझिएन भने आई एम अलवेज हियर. सो स्ट्याक. A stack is a last in first out sequence of elements. Elements can be added and be removed only at one end भनेर भनिएको छ. The depth of the stack is the number of element in it contains. So depth is equal to n. N भनेको number of elements छ भने, so the depth is equal to number of element it contains छ भने the depth is equal to that. An empty stack has the depth 0. So a stack is last in first out भनेर भनिएको छ. लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको चाहिँ के हो भने
इनिसियली चाहिँ एउटा किताबको एक्जाम्पल दिएको छ. ओके, हामीले एउटा किताब राख्यौँ. दिज आर रियली नाइस बुक, यु क्यान चेक देम है. रियली नाइस बुक, वार एन्ड पिस एन्ड देन वार एन्ड पिस. सो त्यो किताब जुन राखिएको छ नि त्यो एकअर्काको माथि स्ट्याक गरेर राखिएको छ, राइट. स्ट्याक भन्ने जुन इङ्ग्लिसमा किवर्ड छ. ओके, स्ट्याक भन्ने जुन डेटा स्ट्रक्चरको किवर्डले त्यही नै जनाउँछ. ओके, स्ट्याक अफ बुक्स भनेर भनिएको हुन्छ. स्ट्याक अफ बुक्समा मोबी डिक झिक्नु पर्यो. अहिले यदि एउटा मात्रै झिक्न मिल्छ भने द डेप्थ अफ दिस वान इज 3, राइट. द डेप्थ अफ दिस वान ओभर हियर जता मेरो कर्सर छ इज 2, 3 and 4 अगेन. सो पहिले यो मोबी डिक राखिन्छ, त्यस पछाडि त्यसमाथि वार एन्ड पिस एन्ड रब रोय. अब वार एन्ड पिस भन्ने किताब चाहियो भने के गर्नुपर्छ, पहिला रब रोय हटाउनुपर्छ अनि बल्ल वार एन्ड पिस झिक्न मिल्छ. सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जुन आइटम लास्टमा राखिएको हुन्छ त्यो चाहिँ फर्स्टमा वी निड टु टेक इट. अब लास्टमा भएको आइटमलाई फर्स्टमा निकाल्नुपर्छ अनि मात्रै वी क्यान एक्सेस दिस वार एन्ड पिस फ्रम मोबी डिक भन्ने. सो दिस इज जस्ट एन एड फर यर भिजुअलाइजेसन. जस्तै कि हाम्रो धेरै नेपाली कल्चरमा धेरैजनाले त्यो दे मेक युज अफ ब्याङ्गल्स, चुरा लाउनुहुन्छ, राइट. सो त्यस्तै नै हो, मम्मीहरूले आन्टीहरूले लाउनुहुन्छ. सो एउटा चुरा लाउँछ, त्यसमाथि अरू थप्दै जान्छ, राइट. र फर्स्टमा लागेको चुरा निकाल्नु पर्दा के हुन्छ, सबै एउटा लास्टबाट निकाल्दै जानुपर्छ. सो भिजुअलाइज गर्न सक्नुभयो स्ट्याक भनेको. ओके, अनि हामीले लुगा पटाएर पनि राख्छौँ, राइट. लुगा पटाएर राख्छ, एउटा मात्र झिक्नु पर्यो भदोगोल भन्ने गरेन भने ठ्याक्कै एउटाको माथि अर्कोलाई स्ट्याक गरेर राखिन्छ, वान ओभर दि अनदर, राइट. एउटा यसरी झिकेर हामी लिन्छौँ. र अरू कुनै एक्जाम्पल तपाईँहरूलाई याद आएको, यसमा तपाईँहरूले थप्न सक्ने एनिथिङ फ्रम योर साइड? लुगाको एक्जाम्पल हुनसक्छ. पहिला अडियो कसेटहरू हुन्थ्यो. वेन आई वाज अराउन्ड 2005 सम्म अडियो कसेटहरू हुन्थ्यो. अडियो कसेटहरू पनि स्ट्याककै रूपमा राखिन्थ्यो, राइट. एउटा माथिबाट झिक्दै गइन्थ्यो, राइट. बट हामीले चाहिँ अब बिचबाट झिक्छौँ, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ होइन. त्यो त तर यो असेन्सियली हाम्रो भिजुअलाइजेसनको लागि मात्रै भनेको एक्जाम्पल हो. बेस्ट एक्जाम्पल चाहिँ द ब्याङ्गल्स द्याट इज युज. ओके, ब्याङ्गल्सहरू युज गर्नुहुन्छ जुन फिमेलहरूले, त्यसलाई हामीले लिन सक्छौँ. सो स्ट्याकलाई हामीले के गर्छौँ भने लिङ्क लिस्ट र एरे र क्यूको डेटा स्ट्रक्चरबाट हामीले स्ट्याकलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ. स्ट्याक एडिटी विल बी बिल्ट अन द्याट युजिङ अरेज एन्ड लिङ्क लिस्ट. सो स्ट्याकको एप्लिकेसन चाहिँ दिएको छ. इन्टरप्रेटरमा चाहिँ मेन्टेन द स्ट्याक कन्टेनिङ इन्टरमिडिएट रिजल्ट्स ड्युरिङ इभ्यालुएसन अफ कम्प्लिकेटेड एक्सप्रेसन भनेको छ. सो डिस्क्रिट म्याथमा तपाईँहरूले ग्रामरहरू पढ्नु परेको छ कि छैन? डिस्क्रिट म्याथमा हो ग्रामर पढिरहेको अहिले? के पढिरहनु भएको छ? हजुर, ग्रामर भन्नुभएको. ग्रामर पढिरहनु भएको छ? म्याथमा पनि ग्रामर? म्याथमा ग्रामर होइन, कम्प्युटर साइन्समा ग्रामर हुन्छ नि, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सेमेन्टिक्सहरूको लागि. सर हाम्रो ग्रामरको छैन. ओके, सो कम्पाइलरहरूको बारेमा मैले 2015 मा पढेको थिएँ होइन, हाम्रो इन्जिनियरिङमा. सो त्यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको सेमेन्टिक्सहरू हुन्छ होइन. सो जुन यो इभ्यालुएसन भनेको छ नि, रिजल्ट ड्युरिङ इभ्यालुएसन अफ कम्प्लिकेटेड एक्सप्रेसन, पोस्टफिक्स प्रिफिक्स भन्ने पढ्नु भएको छ एक्सप्रेसन्सहरू. मेबी आगामी दिनहरूमा पढ्नुहुनेछ, तपाईँहरूको सिलेबसमा के छ होइन. सो त्यसमा चाहिँ त्यसको इन्टरप्रेटरमा चाहिँ स्ट्याकको युज गरिरहेको हुँदो रहेछ, जेभिएम, जाभा भर्चुअल मसिनले. अल्सो कन्टेनिङ आर्गुमेन्ट्स एन्ड रिटर्न address for method calls and returns. पार्सरमा पनि युज भइरहेछ. मेन्टेन द स्ट्याक कन्टेनिङ सिम्बल्स इन्काउन्टर ड्युरिङ पार्सिङ भन्ने भनिरहेको छ. ओके, सीमा चाहिँ स्ट्याकको युज के थियो होला?
Okay. Just know that stack is a last in first out data structure. जुन आइटम लास्टमा राख्यो त्यही नै पहिला एक्सेस गर्न मिल्छ. डेप्थ र डेप्थको कुरा आयो. बेसिकली इंग्लिश ग्रामरमा भएको स्टैक अफ क्लोज भने जस्तै स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हो. त्यही हो कि फर्स्ट र जुन लास्टमा राखेको आइटम जुन टपमा हुन्छ नि आइटम द टप दैट कैन ओन्ली बी एक्सेस एकचोटीमा एउटा भन्ने कुरा त्यति बुझौं. त्यसपछि टेक्स्ट फाइललाई रिभर्स गरेको छ यसमा. एउटा बेसिक एक्जाम्पल छ. अ टेक्स्ट फाइल इज अ सिक्वेन्स अफ 0 or more lines. To reverse the order of these lines, we must store them in the first in last out sequence भन्ने भनिएको छ. फर्स्ट इन लास्ट आउट सिक्वेन्स भनेको चाहिँ क्यू हुन्छ है. अ फर्स्ट इन लास्ट आउट सिक्वेन्स इज अ क्यू. क्यू को बारेमा हामी यसपछि पढ्ने छौं. स्ट्याक सकाइसके पछाडी सो टेक्स्ट फाइल रिभर्सल एल्गोरिदम दिएको छ. मेक लाइन स्ट्याक एम्प्टी. लाइन स्ट्याक इज इक्वल टु 0 भनौं. फर इच लाइन रीड फ्रम फाइलबाट रीड गरिरहेको छ. रिपीट एड लाइन टु द टप अफ द स्ट्याक. टप अफ लाइन स्ट्याक भन्नु भनिएको छ. एड लाइन टु द टप अफ लाइन स्ट्याक. While line stack is not empty, repeat remove a line from the top of line stack into line भनेर भनिएको छ अनि आउटपुटलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिएको छ. ओके. अब यसमा ब्र्याकेटिङ भन्ने एउटा प्रब्लमलाई चाहिँ ब्र्याकेटिङको एल्गोरिदम लेख्नको लागि चाहिँ एउटा तीनवटा कुरा डिफाइन गरिएको छ. लेफ्ट ब्र्याकेट भयो भने लेफ्ट ब्र्याकेटको लागि एउटा म्याचिङ राइट ब्र्याकेट चाहिन्छ. फर एभ्री राइट ब्र्याकेट म्याचिङ लेफ्ट ब्र्याकेट पनि चाहिन्छ. The subphrase between a pair of matching brackets is itself well bracketed भनेर भनिएको छ. जस्तै कि यसमा b² - 4ac लाई भनिएको छ है त. सो ब्र्याकेटिङ चेक गरिएको छ. मेक ब्र्याकेट स्ट्याक एम्प्टी भनेर भनेको छ. एउटा एम्प्टी भनेर इनिशियलाइज गरियो. समथिङ इज इक्वल टु नल अर 0 फर इच सिम्बल इन फ्रेज स्क्यानिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट. इच सपोज क्यारेक्टर छ अरे भने एउटा क्यारेक्टरहरु छ भने यसरी क्यारेक्टरहरु छ 5 वटा छ भने 5 वटा क्यारेक्टरहरु छ भने 5 वटा क्यारेक्टरमा इच एन्ड एभ्री 0 बाट स्टार्ट गर्दै जान्छ. जस्तै कि फर क्यारेक्टर 5 र यसलाई चाहिँ मैले a भनेर डिक्लेयर गरे भने a भनेर डिक्लेयर गरे. अब के हुन्छ भने फर i इज इक्वल टु 0 कता भयो 0 I less than or equal to 5 I plus plus गरे भने के गर्छ भने यसले I को भ्यालु 0 देखि 5 सम्म लान्छ र बनाउँदै गर्छ. अब हामीले के गरिन्छ भने स्क्यान गरिन्छ. स्क्यान गरेर के गरिन्छ क्यारेक्टर B भन्ने एउटा छ भने बेसिकली C मा पनि लेख्दिन मैले यो. सो यसमा चाहिँ मैले क्यारेक्टर B छ भने यो सरी B लेखौं. यसलाई बिग ब्रैकेट में राखौं. b इज इक्वल टू क्यारेक्टर I र यसले के गर्छ सेभ b लाई सेभ गरेको छ. b लाई सेभ गर्छ इच एन्ड एभ्री लाइनमा. सो बेसिकली one sorry for each symbol in phrase लेफ्ट देखि राइट सम्म स्क्यान गर्छ. मेबी त्यसरी नै जसरी मैले देखाएको थिएँ. इच एन्ड एभ्रीलाई स्टोर गर्दै जान्छ र पुरानोबाट रिमुभ गर्छ अनि लेफ्ट एन्ड चेक गर्छ दुईटा कन्डिसन्सहरु. इफ लेफ्ट एन्ड सिम्बल लेफ्ट एन्ड SYM आर नट म्याच्ड ब्र्याकेट्स देन टर्मिनेट गर्छ. वेल ब्र्याकेटेड छैन भनेर रिजल्ट ल्याउँछ. यदि यी दुईटा कुराहरु म्याच भइरहेको छ भने ब्र्याकेटिङ चाहिँ ठीक छ भनेर कन्क्लुजनमा आउन सकिन्छ. सो स्ट्याक एडिटी को रिक्वायरमेन्ट्स के छ यसको कन्ट्र्याक्टमा दुईटा कुरा यसबाट टेक अवे हुनुपर्छ तपाईहरुको. POSH पुश अनि POP पप भन्ने. सो पुश र पप भनेको के हुन्छ भने स्ट्याक एडिटीमा स्ट्याकमा तपाईको डेटा एड गर्नु पर्यो भने त्यसलाई त्यो मेथडलाई पुश भनिन्छ र पपलाई त्यो रिमुभ गर्नु पर्यो भने पप भनिन्छ. एड भन्ने भने चाहिँ स्ट्याकमा इट डजन्ट मेक सेन्स है त. पुश र पप भन्ने दिस जार्गन्स यु नीड टु मेक युज अफ दिस. कोडमा पनि फंक्सन गर्नु छ भने पुश र पप युज गर्नु भयो भने better. It must be possible to make a stack empty. Okay, it must be possible to add or basically push an element to the top of a stack. It must be possible to remove or basically pop the topmost element from a stack. It must be possible to test whether a stack is empty. Stack empty छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो. टप मा के हुन्छ नल हुन्छ कुनै पनि आइटम हुँदैन.
it should be possible to access the topmost element in a stack without removing it भनेर पाँचवटा चाहिँ अब आउने कोडहरुले चाहिँ these bases are covered here है. So possible contract expressed as a Java interface. Java मा contract गर्छ. accessor ले के गर्छ? accessor ले के गर्छ? पुरानो भएको स्ट्याक अथवा भएको एडिटीलाई युज गरेर एउटा नयाँ भेरिएबल क्रिएट गर्छ र त्यो रिटर्न गर्छ. इज एम्प्टी ट्रू अर फल्स गेट लास्ट अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ लास्टको आइटम आउँछ. सो एउटा स्ट्याकलाई डिफाइन गरिएको छ एन एक्सेसर. इच स्ट्याक अब्जेक्ट इज अ स्ट्याक हुज एलिमेन्ट्स इच स्ट्याक अब्जेक्ट इज अ स्ट्याक इच स्ट्याक अब्जेक्ट इज अ स्ट्याक हुज एलिमेन्ट्स आर अब्जेक्ट्स भनेर भनिएको छ. सो हेरौँ ट्रान्सफर्मर्स स्ट्याकलाई एम्प्टी बनाउने स्ट्याक को लास्ट में कुनै अब्जेक्ट ELEM एड गर्ने और स्ट्याक को लास्ट बाट आइटम रिमूव गर्ने टप अफ द स्ट्याक बाट भन्ने यी मेथड्सहरु युज गरिएको छ. यूज अफ void मेथड्स एन्ड यूज अफ अब्जेक्ट्स. रिप्रेजेन्ट द बाउन्डेड. अब हामी के गर्छौं भने एरे वी मेक यूज अफ एरे. We make use of array to do the implementation of stacks. Array सम्झनुहोस् array मा के थियो indexes थियो and then indexes भनेको basically positionहरु and then elementsहरु थियो. So represent the bounded stack. Depth is less than or equal to max depth by variable depth containing the current depth भनेर भनिएको छ. So यसमा एउटा depth भन्ने भेरिएबल छ अरे अनि max depth भन्ने भेरिएबल छ अरे. त्यसपछि भेरिएबल डेप्थ छ एउटा अनि भेरिएबल डेप्थ मा चाहिँ अहिलेको करेन्ट डेप्थ छ व्हिच इज डेप्थ भनेको के हो क्रिजन डेप्थ भनेको के हो स्ट्याक मा डेप्थ भनेको के हो क्रिजन आर यु देयर क्रिजन ओके माधव स्ट्याक मा डेप्थ भनेको के हो आउँदैन भने आउँदैन भन्नु होला म फेरि सिकाउँछु. आउँदैन सर भन्नुस् एकचोटी. आउँदैन है. मैले फर्स्ट स्लाइडमा एउटा तपाईहरुलाई एउटा टर्मिनोलोजीको बारेमा भनेको थिएँ. बुक्स आएको हो डेप्थ अफ स्ट्याक इज द नम्बर अफ एलिमेन्ट इट कन्टेन्स है. अब मैले नसोधिकन यो क्लिक नगरिकन भनेको भए तपाईँ पनि टल्ल पर्नुहुन्थ्यो म पनि हो सबकी विद्यार्थीले बुझ्यो भनेर दङ्ग पर्ने थियो होला. सो आएको कुराहरू सोध्नुहोस् है सबैजनाले. ल हेरौँ अब एरे एलिमेन्ट अफ लेन्थ म्याक्स डेप्थ. ओके एरे छ एरे ELEMs अफ लेन्थ म्याक्स डेप्थ कन्टेनिङ द स्ट्याक्ड एलिमेन्ट्स इन ELEMs भनेको एरे को नाम फ्रम 0 टु डेप्थ -1. सो हामीले पहिले क्लासमा पढेको कुराहरू डेटा स्ट्रक्चरको बारेमा पढेको कुरा एडिटी को बारेमा पढेको कुरा र अहिले चाहिँ एरे को बारेमा पढेको कुराहरू इज अल कमिङ इन्टु प्ले हियर. यी क्लासहरुको बारेमा कन्फ्युजन छ अलि राम्रोसँग सिक्न मन छ र छुटाउनु भएको छ भने प्लिज चेक द रेकर्डिङ. त्यसपछि चाहिँ आएन भने प्लिज लेट मी नो अनि फेरि हामी बरु डिस्कस गरौँला केही बुझिएन भने. बट ELEMs 0 टु 0 भनेको यो 2 भनेको चाहिँ यो जुन डट 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 वेयरमा अहिले माउसको कर्सर जता छ 0 टु डेप्थ -1 भनेर भनिएको छ है त. सो के गरेको छ इच एरेमा अब यसरी एलिमेन्ट राखिन्छ. variable depth containing the current depth भनेर भनेको छ. म्याक्सिमम लेन्थ यति छ. इन्डेक्स हो इन्डेक्सको कारणले -1 भएको 0 बाट स्टार्ट हुन्छ एरेमा. यो कुरा पनि हामी कभर गरिसकेका छौं. एरे एलिमेन्टहरु चाहिँ स्ट्याकको एरे एलिमेन्ट अफ लेन्थ यदि कन्टेन द स्ट्याकको एलिमेन्टहरु चाहिँ यसरी एरेमा राखिएको छ फ्रम 0 index 0 to depth -1 right. Depth is the number of the is the depth भनेको के हो
डेप्थ भनेको के हो नम्बर अफ आइटम्स इन द स्ट्याक टप मोस्ट एलिमेन्टहरु ELEM भन्ने अकुपाइड भनेको त्यसपछि राख्ने ठाउँ भएकोलाई चाहिँ डेप्थ भनिन्छ ओके कसैको मेसेज आएको जस्तो लाग्यो लेट मी जस्ट चेक क्लासमा आएको हो कि ओके सर आई एम लिसनिङ बट आवाज क्लियर छैन मेरोमै कनेक्सन प्रब्लम छ जस्तो छ हो त्यस्तै नै लाग्यो मलाई पनि रेकर्डिङ चेक गर्नु होला डाउनलोड गरेर हेर्यो भने अलि सहज हुन्छ है क्रिजन ओके थ्यांक यू सुयोगको चाहिँ अलि पनि म रिप्लाई गरिरहेको छु सुयोग भट्टराईको ओके ब्याक टु आवर क्लास एम्प्टी स्ट्याकको डेप्थ 0 हुन्छ एज वी अल नो एरेलाई चाहिँ इनिशियलाइज गरिराखेको छ र त्यही अघिको किताब जुन थियो नि त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ स्ट्याकमा हेर्नु त सरी एरेमा स्ट्याकको रिप्रेजेन्टेसन एरेमा गरिएको छ सो टप मोस्ट एलिमेन्ट कुन छ यसमा रब रोय भन्ने किताब इज द टप मोस्ट एलिमेन्ट हियर ओके अनअकुपाइड यो छ त्यसपछि यो एरेको डेप्थ चाहिँ टोटल मैक्सिमम नम्बर अफ आइटम्स इन द स्ट्याक कैन बी 6 एरेको इम्प्लिमेन्टेसन गरिया छ दुईटा प्राइभेट भनेर डेटाहरु चाहिँ डिफाइन गरिएको छ रिमेम्बर प्राइभेट र पब्लिक भन्ने कुरा थियो यो क्लास भित्र अनि लोकल र ग्लोबलको कुरा आएको थियो लोकल र ग्लोबल स्कोपको कुरा आएको थियो यो क्लास भित्र मात्र डाइरेक्ट म्यानिपुलेसन गर्न सकिन्छ यस्तो भयो भने के हुन्छ एडिटीमा क्लास भित्र मात्र डाइरेक्ट म्यानिपुलेसन गर्न सकिन्छ क्लास बाहिर we need to make use of the operations or we are limited to by the use of the केले लिमिट गर्छ हामीलाई अपरेशन्सहरुले लिमिट गर्छ भएको अपरेशन्सहरु चाहिँ त्यसमा डिफाइन गरिएको छ भने युज गर्न सक्यो नत्र भने we cannot manipulate the variable or objects यो कुरा सम्झनुहुन्छ प्राइभेट र पब्लिकको कुरा र के गरेको छ भने यसमा कन्स्ट्रक्ट गरिएको छ एउटा एरे कन्स्ट्रक्ट गरिएको छ डेप्थ 0 राखिएको छ एरे कन्स्ट्रक्ट गरेर स्ट्याकलाई इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ एरे स्ट्याक भएर नाम बनाइएको छ म्याक्सिमम डेप्थ एउटा त्यसको अघि 6 थियो 6 वटा भनेर राखिएको थियो सो एलिमेन्ट इज इक्वल न्यू अब्जेक्ट एउटा म्याक्स डेप्थ डिफाइन गरेर एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरिएको छ ELMS भन्ने यो जुन थियो यसलाई कपी गरेर डेप्थ फर्स्टमा 0 राख्यो इनिशियलाइज गरियो कन्स्ट्रक्टरमा एक्सेसरमा के गरियो एम्प्टी छ कि छैन भनेर चेक गरियो लास्टको आइटम एक्सट्र्याक्ट गरियो ओके मेक युज अफ computation of a different kind of data type from the use of the existing ADT to perform different operations खाली छ कि छैन भनेर चेक गरिन्छ लास्ट आइटम के छ भनेर चेक गरिन्छ यदि डेप्थ 0 छ भने लास्ट एम्प्टी हो भनेर थाहा हुनुपर्छ सो यहाँ थ्रो लेखिएको छ र यदि छैन भने एलिमेन्ट चाहिँ रिटर्न गरिएको छ लास्टमा ओके ट्रान्सफर्मर्स क्लियर गरिएको छ स्ट्याकलाई सबै आइटमहरुलाई के गरिएको छ नल भनेर सेट गरिएको छ यदि एउटा एरे छ फ्रम अफ लेन्थ 6 एरेको लेन्थ 6 छ हैन अनि एरेको सबै डेटाहरु छ एरेमा सबै डेटाहरु छ र त्यो एरेले चाहिँ स्ट्याकलाई रिप्रेजेन्ट गरिएको छ भने स्ट्याकलाई क्लियर गर्न के गर्नु पर्यो इच इन्डेक्स A0 1 2 3 4 सबैमा भएको एलिमेन्टको भ्यालु नलमा सेट गर्नु पर्यो र क्लियर हुन्छ राइट सो यसले क्लियरको बारेमा कुरा गरेको छ लास्टमा एड गर्नु पर्यो भने एड लास्ट ऑब्जेक्ट इफ डेप्थ is equal to element को length then throw an exception okay तो max length जति भइसकेछ भने एड गर्न मिल्दैन अलरेडी स्ट्याक इज फुल भनेर रिटर्न गर्नु पर्यो यदि भएको छैन भने त्यो इन्डेक्समा एरेको त्यो इन्डेक्समा एलिमेन्टलाई एड गर्नु पर्यो ओके सो रिमुभ लास्ट रिमुभ गरिएको छ अब एम्प्टी छ भने इट्स अलरेडी एम्प्टी भनेर एउटा एक्सेप्सन थ्रो गर्नु पर्यो एक्सेप्सन इज त्यो एउटा एक्सेप्सनल केस हो त्यसमा चाहिँ अब रिमुभ गर्ने मिल्दैन किनभने त्यो खाली नै छ भनेर ओके र यदि खाली छैन भने चाहिँ व्हाट इट डज इज दैट इट रिमुव्स द लास्ट अब्जेक्ट लास्टको एलिमेन्टलाई नल भनेर सेट गरिन्छ
If we analyze this, the operation is empty, get last, add last, remove last have time complexity of a constant order. Is empty एउटा कुरा चेक गर्ने हो, get last एउटा मात्र अपरेसन हुन्छ, लास्टको आइटमले फेच गर्ने, राइट? अनि एड लास्ट पनि त्यही नै हो, लास्टमा एउटा आइटम राखिने, रिमुभ लास्ट नम्बर अफ कम्पेरिजन्स खासै छैन, सो इज अफ अ कन्स्टेन्ट अर्डर, टाइम अफ अर्डर 1 भनेर लेखिएको छ. अपरेसन क्लियर हेज टाइम कम्प्लेक्सिटी O of n भनेर भनिन्छ. टाइम कम्प्लेक्सिटी किन O of n भनेको भने जति एउटा आइटम बढ्दै गयो जुन त्यो एरेमा जुन त्यो एरे युज गरिरहेको छ स्ट्याक रिप्रेजेन्ट गर्न लागि, यदि त्यो बढ्दै गयो भने त्यति एउटा क्लियर गर्ने अपरेसन्सहरु बढ्दै जान्छ. द्याट इज व्हाई एउटा लिनियर अर्डरमा जति एउटा इनपुट बढ्यो अथवा जति चाहिँ एरेको साइज बढ्यो त्यति नै तपाईको क्लाइन्ट क्लियर भन्ने जुन अपरेसन छ त्यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी बढेको छ. Okay, 9:59 and we will start from slide 16. तपाईहरु अर्को क्लास पनि छ, I do understand that. अहिलेसम्म पढाएको कुरामा कुनै क्वेशन छ भने प्लिज डु आस्क. अहिलेसम्म पढाए मैले आज जे, अब त्यो 30 फर्स्ट हाफको कुरा हैन, सेकेन्ड हाफको 9:30 अनवर्ड्स जे पढियो त्यसको बारेमा कुनै प्रश्न छ भने प्लिज पुट इट फरवर्ड. प्लिज अनम्युट योर माइक. एन्ड सुयोग भट्टराई, I am still waiting for you. Anyway, in any form. अब माइक बिग्रेछ भने मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुन्थ्यो. रिप्लाई नै आएन भने चाहिँ अटेन्डेन्स हुँदैन है. राहुल, प्लिज लेट हिम नो. just joining the class is not enough. All right, के छ? Anything? Class? No sir. छैन है. ल सजिलो बनाइदिनु म क्वेशन नसोधेर लास्टमा. थ्यांक यू एभ्रीवन. राहुलको के छ? केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो?